Hello student, welcome in today's session. In last video, we have already started the respiratory disorder. That respiratory disorder, they are disorder or the diseases related with the respiratory tract, and respiratory tract start with the nostril and ends on the alveolar sacs, and the blood capillaries related with the alveolar sacs. The respiratory tract start with the nostrils, external nair, internal nair, nasal passage, then nasal cavity, then the pharynx, that means oropharynx, then the nasopharynx, then pharynx, larynx, trachea, bronchis, bronchioles, and initial terminal bronchioles, and the terminal bronchioles ends into the balloon-like, sac-like structure that is called as alveoli or alveolus. The respiratory tract, when it is getting infected by any another the protozoans, fungal, viral or the bacterial purpose, and when they are unable to function properly, that time they are undergoing the disorders. And respiratory disorders, they are divided into two parts. Some respiratory disorders, they are related with the lower respiratory tract, that means the alveolar sac, bronchis, bronchioles and the bronchus, trachea. And some respiratory tract diseases or disorders, they are related up to the pharynx, larynx, nasopharynx, oropharynx, then the mouth or the nasal cavity, and the external internal nair and the nostril. And this upper part belongs to the upper respiratory tract diseases, URTD, and lower part, it is when it is get infected, it is called as lower respiratory tract diseases. Today we are going to see the two diseases. In last session, we have already seen the bronchitis, acute bronchitis and the chronic bronchitis and asthma. That two diseases followed by the next two diseases, that is the pneumonia and the emphysema. Today, we are going to start with the pneumonia. That this is the disease caused by an bacteria, that is the Streptococcus pneumoniae. There are many type of that pneumonia bacteria, that is the Diplococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Coccus pneumoniae, and pneumonia. That I give the tabular information about the diseases. तुम्हाला टेबल करायचा आहे घरी असताना एक, that disease, cause, symptoms and treatment. म्हणजे लक्षात राहायला सोपं जाईल. That pneumonia, that a brief introduction of that diseases, then the causes, then their symptoms and how it can be treated or how it can be prevented also. तर pneumonia कशामुळे होतो आपण जो म्हणू, that it is discovered by the Louis Pasteur in cattle. म्हणजे जे दूध देणारे पशु आहेत, गायी आहेत, म्हशी आहेत, शेळ्या, मेंढ्या आहेत, त्यांच्यामध्ये हा डिसीज डिस्कवर्ड झाला. लुईस पाश्चरनी हा डिस्कवर्ड केला आणि ह्या जनावरांमध्ये तो डिसीज प्लुरोनिमोनिया किंवा प्लुरोनिमोनिटिस या नावाने ओळखल्या जायचा. दॅट प्लुरा मीन्स द कवरिंग ऑफ लंग्स, and when Streptococcus pneumoniae, they are infected the covering or the walls of lungs, then it is called as a pleuropneumonia. That next, then on progression in the human beings or any another animal, it is called as a simply normal pneumonia. It starts with the spelling P is silent. That pneumonia, it is an acute inflammation of alveoli. Alveolar sacs किंवा alveolis हे इन्फेक्शन आहे, इन्फ्लामेशन आहे. And in last session I have already told that inflammation and infection, these two terms are very different from each other. इन्फेक्शन कुठल्याही ऑर्गॅनिझमच्या, मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या अस्तित्वात असण्यामुळे शरीराच्या काही भागांवर आपण म्हणू तो भाग इन्फेक्टेड होणं, तो भाग काम करण्यास अनेबल असणं. इन्फ्लामेशन कशाला म्हणू आपण, इन्फ्लामेशनमध्ये खूप साऱ्या गोष्टी येतात. पर्टिक्युलर शरीराच्या ऑर्गन्सची त्वचा सुजणं, आतमध्ये पस होणं, तिथल्या सेल्स प्रोलिफरेट होणं, जास्त त्यांचे नंबर्स वाढणं, तिथल्या सेल्स डॅमेज होणं, काम करायला न लागणं, तिथे रॅशेस येणं, तिथं रेड रॅशेस येणं आणि तो भाग स्वेल होणं, तो भाग पेन होणं, तिथलं टेम्परेचर वाढणं, हे सगळे सिम्पटम्स कशामध्ये येतात, इन्फ्लामेशनमध्ये येतात. ॲक्यूट म्हणजे खूप एक शॉर्ट ड्युरेशनसाठी झालेलं पण तीव्र स्वरूपाचं इन्फेक्शन, आणि जेव्हा हे तीव्र स्वरूपाचं इन्फेक्शन किंवा इन्फ्लामेशन खूप दिवसांपर्यंत चालतं, इट रिझल्ट इन टू अ सिव्हिअर कंडिशन दॅट इज कॉल्ड क्रोनिक इन्फेक्शन. बट द ॲक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ alveoli,
आता बघा कुठल्याही रेस्पिरेटरी डिसीजेस जसं की मग काल आपण बघितलं आहे ना, अस्थमा असेल, देन द ब्रॉन्कायटिस असेल, ॲक्यूट असेल, क्रोनिक असेल, त्यांचं पण शेवटी निमोनियामध्ये रूपांतर होऊ शकतं. देन द लेटेस्ट डिसीज दॅट इज द COVID-19 or the coronavirus infection in 2019, which found in 2019. It is also one of the virus which causes the respiratory tract diseases, mainly the lung diseases, and which reduces our immunity. तर निमोनियामध्ये सुद्धा असंच होतं. बघा कॉजेस काय काय आहेत निमोनिया होण्याचे. द मेन कॉज इज इट इज caused by the infection of Streptococcus pneumoniae, and the Streptococcus pneumoniae, they may be present all everywhere in the environment. ते कुठेही प्रेझेंट असू शकतात. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे कॉज कशापासून पसरतात, संसर्ग कशापासून होतो, तर निमोनिया झालेल्या व्यक्तीपासून. आता निमोनिया झालेल्या व्यक्तीपासून दूर राहायचं म्हटलं तरीसुद्धा त्यांनी जरी मास्क वापरला आहे, तो हायजीन पाळतो आहे, स्वच्छता पाळतो आहे, तरीही त्याच्या नेझल कंजेशनमधून थोडं जरी फ्लुइड बाहेर पडलं, हवेत निमोनियाचे हे स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी बॅक्टेरिया मिसळले, किंवा निमोनिया फक्त स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनीमुळेच होतो असं नाही. इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी. इट इज अल्सो कॉज्ड बाय द फंजाय. इट इज अल्सो कॉज्ड बाय द primitive animals, that is protozoans. It is also caused by viruses, and it is also called by mycoplasma, that is the PPLO, that pleuropneumonia like organism. बघा प्लुरोनिमोनिया म्हणजे गाई म्हशींमध्ये आढळला जाणारा लुईस पाश्चरने डिस्कवर्ड केलेला दॅट प्रिमिटिव्ह निमोनियाच आहे हा. प्लिरोनिमोनिया ज्यामुळे होतो त्यासारखेच ऑर्गॅनिझम म्हणजे मायकोप्लाझ्मा कशाला म्हणू आपण, दॅट दे आर द फंजाय लाईक ऑर्गॅनिझम बट दे आर व्हेरी मायन्यूट, दॅट इज कॉल्ड ॲज मायकोप्लाझ्मा. प्लाझ्मा म्हणजे गॅशियस आणि लिक्विड आयन्स अँड मायक्रोस्कोपिक लाईक द फंजासारखेच खूप मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम, द व्हेरी मायन्यूट, व्हेरी मायक्रोस्कोपिक, व्हेरी स्मॉल ऑर्गॅनिझम विच हॅविंग द डायमीटर अप टू द 0.1 मायक्रॉन. एवढी छोटी डायमीटर असलेले ऑर्गॅनिझम आहेत जस्ट लाईक अ व्हायरसेस, खूप छोटे, ज्याच्यामुळे निमोनिया होऊ शकतो. बघा इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी. दे मे बी कॉज्ड बाय फंजाय, प्रोटोझोन्स, व्हायरसेस अँड ऑल्सो कॉज्ड बाय द मायकोप्लाझ्मा. दे आर नॉट फंजाय. Mycoplasma, they are not fungi, but they are just like a fungi, but a smallest organism, and they are causing the pleuropneumonia in the cattle, but they are also responsible for the pneumonia. सिम्टम्स काय निमोनियाचे, लक्षणं काय, कसं ओळखू शकतो आपण निमोनिया झाला, दॅट फ्लुइड ऑक्युपाइड इन लंग्स. लंग्समध्ये काय होतं, आता जेव्हा लंग्सचं ॲल्व्हेओलार सॅक्सचं इन्फ्लामेशन होईल, इन्फेक्शन होईल, दे कांट properly contract and relax, therefore they can't take the oxygen properly and can't exhale the CO2 properly. Therefore आता बघा जेव्हा कधी कुठलंही इन्फ्लामेशन होते, जसं स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनीची संख्या वाढली आहे ॲल्व्हेओलसमध्ये, तेव्हा काय होईल, आपल्या ॲल्व्हेओलार सॅक्सच्या वॉल्स आहेत त्या काय करतील, ब्रॉन्कीजच्या टर्मिनल ब्रॉन्क्युल्सच्या वॉल काय करतील, दे सिक्रेट म्युकस फॉर ट्रॅप द बॅक्टेरिया. बॅक्टेरियाला पकडण्यासाठी एक्सेस ऑफ म्युकस तयार करतील, आणि बघा हा एक्सेस ऑफ म्युकस तयार झाल्यामुळे तिथं पुन्हा फंगस, मायकोप्लाझ्माची संख्या वाढू शकते. आणि हा एक्सेस ऑफ म्युकस ॲल्व्हेओलार सॅक्समध्ये प्रोटेक्शनसाठी तयार होतो आहे, पण तो साचायला लागल्यानंतर हळूहळू येणाऱ्या हवेचं प्रमाण, जी ऑक्सिजन रिच एअर आहे तिचं प्रमाण काय होतं, कमी होतं, अँड इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स ऑन द ऑक्सिजन कॅपॅसिटी ऑफ द लंग्स. आणि त्यामुळे काय होतं की ऑक्सिजन प्रेझन्सी, इफिशियन्सी कमी होते लंग्सची, आपोआप श्वास घेण्याची क्षमता कमी झाली की व्यक्तीची इम्युनिटी कमी होते. फ्लुइड ऑक्युपाइड इन लंग्स म्हणजे फुफ्फुसांमध्ये पाणी सदृश्य प्लाझ्माचं प्रमाण वाढतं. देन कफ आपण बघू, खोकला येतो आहे. आता समजा मध्ये कफ साचला ब्रॉन्क्युल्स आणि ॲल्व्हेओलार सॅक्सच्या वॉलवर, तो एक्झर्ट बाहेर काढण्यासाठी काय होतं, कफिंग ही ॲक्शन निर्माण होते. फिवर, जेव्हा कधी आपल्या शरीरात कुठलेही बॅक्टेरिया, फंगस, मायकोप्लाझ्मा, व्हायरसेस यांची संख्या वाढते, तर एक अँटागोनिस्टिंग अपोजिंग मेकॅनिझम असतं की आपलं शरीर pH बदलतं, आपलं शरीर टेम्परेचर वाढवतं. ताप हा रोग नव्हे, पण ताप हे लक्षण आहे. इट इज ओनली अ इंडिकेशन टुवर्ड्स एनी डिसीजेस. अँड नेहमी जेव्हा इन्फेक्शन वाढेल तेव्हा काय यायला लागतो, हळूवारपणे वाढत जाणारा ताप यायला लागतो. देन स्वेटिंग, घाम येतो. ताप आला की टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी शरीर स्वेटिंग करतं. आफ्टर स्वेटिंग, घाम आल्यानंतर काय होतं, देर इज अ प्रेझन्स ऑफ चिल्स. चिल्स म्हणजे घाम आल्यानंतर शरीर काय करतं, थंड होतं पुन्हा. म्हणजे ताप, स्वेटिंग अँड चिल्स, दे आर द ऑटोमॅटिक रिॲक्शन्स. ताप येणं, त्यानंतर
घाम येणं टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी. शरीर खूप टेम्परेचर वाढवलं की शरीराच्या विसरल ऑर्गन्सला, व्हायटल ऑर्गन्सला, म्हणजे आपण काय म्हणू, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लिव्हर अँड किडनीज, दीज आर 5 मेन ऑर्गन्स. बघा, हार्ट, लंग, लिव्हर, किडनी अँड ब्रेन, these 5 organs get infected by the increase in temperature. Therefore टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय द स्वेटिंग. आणि स्वेटिंग झालं की परत काय होतं आहे, थंडी वाजून येते. देन नॉझिया. नॉझिया म्हणजे मळमळ करणे, मळमळ वाटणे, उलटी नाही पण नॉझिया. त्यानंतर वॉमिटिंग. वॉमिटिंग म्हणजे उलटी. देन लॉस ऑफ ॲपेटाईट, भूक लागेनाशी होते. लंग्स आपोआप थकल्यानंतर शरीरातल्या प्रत्येक अवयवाला ऑक्सिजन मिळणं आपोआपच कमी होतं. Therefore ऑक्सिजन इफिशियन्सी इन एव्हरी ऑर्गन इट इज डिक्रीजेस अँड इट रिझल्ट इन टू द लॉस ऑफ ॲपेटाईट, देन लेस इम्युनिटी ऑफ द बॉडी. देन द म्युकस. शरीरात आता ॲल्व्हेओलार सॅक्सचं इन्फेक्शन वाढलं तर आपोआप शरीरात काय तयार व्हायला लागतो, म्युकस जास्त तयार व्हायला लागतो. कुठं, ब्रॉन्कसमध्ये, ब्रॉन्क्युअल्समध्ये, टर्मिनल ब्रॉन्क्युअल्समध्ये आणि ॲल्व्हेओलार सॅक्समध्ये. देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. आता श्वास काय व्हायला लागतो, जेव्हा ॲल्व्हेओलार सॅक्समध्ये म्युकस साचायला लागेल आपोआप श्वासाचं प्रमाण काय होईल किंवा इफिशियन्सी काय होईल, रेट काय होईल, कमी होईल. त्यामुळे आपण काय म्हणू, दॅट श्वासाची कमतरता आपण नाही म्हणणार, पण श्वास छोटा व्हायला लागतो, लांब श्वास घेता येत नाही किंवा श्वास घ्यायला त्रास होणं. आणि when the inside of alveolar sacs they are get infected, that time the chest result into pain. चेस्टच्या मसल्स आहेत, बोन्स आहेत, हे काय व्हायला लागतात, पेन व्हायला लागतात. दीज आर द सिम्टम्स, दॅट इज द फ्लुइड ऑक्युपाइड इन लंग्स, कफिंग, फेवर, चिल्स, स्वेटिंग, नॉझिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ ॲपेटाईट, म्युकस सिक्रिशन, देन द प्रॉब्लेम्स इन द ब्रेथ, श्वास घ्यायला त्रास होणं, आणि चेस्ट पेन, छातीच्या रिजनमध्ये काय व्हायला लागतो, पेन व्हायला लागतो. कशामुळे, निमोनियामुळे. निमोनिया डायग्नोस्ड कसा केला जातो, तर निमोनियाचे टेस्ट आहेत, ब्लड टेस्ट आहेत, देन द एक्सरे आहे. एक्सरेमध्ये छातीवर सूज आढळून येते, ज्या एरियात इन्फेक्शन आहे त्या एरियामध्ये. अँड हाऊ इट इज ट्रीटेड. फर्स्टली तर निमोनियाचे लहानपणापासून मुलं जेव्हा लहान असतात तेव्हापासून काय दिले पाहिजेत, प्रॉपर वॅक्सिनेशन. इट इज अन प्रिव्हेन्शन टू द डिसीजेस. वेळेवर एक उचित वॅक्सिन देणं, लस देणं, लसीकरण करणं, हे निमोनियाप्रती काय असेल, एक प्रिव्हेन्शन असेल. अँड प्रिव्हेन्शन इट इज बेटर दॅन द ट्रीटमेंट ऑर क्युअर. देन हायजीन मेंटेनन्स, टू मेंटेन द हायजीन, स्वच्छता पाळणं, निमोनिया असलेल्या व्यक्तीपासून दूर राहणं. घरात एखाद्याला निमोनिया असेल तर त्याची स्वच्छता पाळणं, त्या व्यक्तीची, आणि त्या व्यक्तीला लहान मुलांच्या किंवा म्हाताऱ्या माणसाच्या संपर्कात न येऊ देणं, मास्क वापरणं, हँडवॉश सतत करत राहणं, हे काय आहे, इट इज अन मेंटेनन्स ऑफ हायजीन. त्याची कपडे, बेडशीट हे स्वच्छ गरम पाण्यात किंवा आपण म्हणू अँटीबायोटिक ट्रीटमेंट घेणं. देन हायजीन मेंटेनन्समध्ये स्वतःच्या स्वच्छतेच्या खूप गोष्टी येतात, की स्वतःचा बेड स्वच्छ ठेवणं, स्वतःचे कपडे स्वच्छ ठेवणं, स्वतः जे वापरतो आहे ते रुमाल स्वच्छ ठेवणं, मास्क वापरणं, हे हायजीन मेंटेनन्समध्ये येतात. अँड इट इज अन प्रिकॉशन टू द डिसीजेस. इट इज गिवन इन द रेड कलर प्रॉपरली. बघा इथे दिलेलं आहे मेटॅब्युलर फॉर्ममध्ये. देन हाऊ इट इज ट्रीटेड. निमोनिया ट्रीट होऊ शकतो, बट तुम्ही बघाल तर सिव्हिअर क्रोनिक प्रकारचा जो निमोनिया, इथं ॲक्यूट इन्फ्लामेशन दिलं आहे, हेच इन्फ्लामेशन जर ट्रीट नाही झालं आणि हे सतत चाललं तर क्रोनिक सिव्हिअर प्रकारचा निमोनिया होऊ शकतो. आणि ज्यामुळे लंग्समध्ये म्युकसचं प्रमाण जास्त वाढून सगळे लंग्स पाण्याने भरतात. असं म्हणतात फुफ्फुसामध्ये पाणी झालं आहे असं म्हणतात, म्हणजे ते पाणी नसून काय असतं, म्युकस असतो. अँड वेन एनी प्लेस इट इज ऑक्युपाइड बाय द म्युकस, देन देर इज अ नो स्पेस फॉर द ऑक्सिजन. CO2 शरीरातून बाहेर पडेना असा होतो, ऑक्सिजन घ्यायला जागा उरत नाही, जेव्हा म्युकस ती जागा व्यापून टाकते आणि मग निमोनियाचा रिझल्ट स्वाईन फ्लू, करोना यामध्ये होऊ शकतो. किंवा करोना आणि स्वाईन फ्लूच्या इन्फेक्शनमध्ये निमोनिया हे कॉमन सिम्पटम्स आहे. देन इट कॅन बी ट्रीटेड. वेन इट इज डायग्नोज प्रॉपरली इट कॅन बी ट्रीटेड विथ द ब्रॉन्कोडायलेटर ड्रग्स. आता हा जो तयार झालेला म्युकस आहे, ट्रकिया, ब्रॉन्कस, ब्रॉन्क्युल्स, ॲल्व्हेओलार सॅक्स, तर याच्या वॉलमध्ये जो म्युकस साचलेला आहे तो म्युकस कमी करण्यासाठी ब्रॉन्कस डायलेट म्हणजे त्यांची ब्रेथ डायमीटर वाढवणारे ड्रग्ज आपल्याला वापरता येतात. इनहेलर्स आहेत, देन द स्प्रेज आहेत, अस्थमात जसं वापरला जातो तसे. देन अँटीबायोटिक ट्रीटमेंट, पर्टिक्युलर अँटीबायोटिक ऑन द स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी. वेन it is taken, then there is a decrease in the number of these bacteria. This is the total brief introduction about the pneumonia, that are the causes, how the disease is diagnosed, then symptoms and what is the treatment. Then the second disease, that is the emphysema.
आपण म्हणू की इम्फिझेमा हा लास्टचा आजार आहे. जेव्हा कधी ब्रॉन्कायटिस असेल, ट्रकियाचं इन्फेक्शन असेल, लॅरिंजिटिस असेल, फॅरिंजिटिस असेल, देन द रायनायटिस कॉमन सर्दी असेल, देन ॲलर्जिक अस्थमा असेल, ह्या सगळ्यांचं ॲक्यूट इन्फ्लामेशन शेवटी कशामध्ये रिझल्ट होतं, दॅट इज रिझल्ट इन द इम्फिझेमा. काय आहे इम्फिझेमा? बघा, इट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द डिसीज. क्रोनिक डिसीज ऑफ लंग, सिव्हिअर, तीव्र स्वरूपाचा, खूप दिवस चालणारा डिसीज, थोड्या ड्युरेशनसाठी जो डिसीज असतो त्याला आपण ॲक्यूट म्हणतो. देन क्रोनिक डिसीज ऑफ लंग, फुफ्फुसांचा खूप तीव्र स्वरूपाचा, खूप काळासाठी प्रेझेंट असलेला हा आजार आहे. इन विच लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ॲल्व्हिओलाय अँड ब्रॉन्क्युल्स टेक्स प्लेस. काय होतं, जे ब्रॉन्क्युल्स आहेत, फुफ्फुसाकडे जाणारे मार्ग आहेत आणि शेवटी ॲल्व्हिओलार सॅक्स आहेत, त्यांची इलास्टिसिटी काय होते, लॉस होते. दे कांट कॉन्ट्रॅक्ट प्रॉपरली अँड रिलॅक्स प्रॉपरली. आता जेव्हा ॲल्व्हिओलार सॅक्स किंवा ब्रॉन्क्युल्स दे डझंट कॉन्ट्रॅक्ट प्रॉपरली ऑर रिलॅक्स प्रॉपरली, देन दे कांट टेक ऑक्सिजन अँड दे कांट एक्सपेल CO2 प्रॉपरली. जर त्यांच्यामधली इलास्टिसिटी लॉस झाली तर ऑक्सिजन घेण्याची क्षमता आणि CO2 बाहेर टाकण्याची क्षमता कमी होते. परिणामी प्रत्येक सेलला ऑक्सिजन कमी मिळेल, ऑक्सिजनचा रेस्पिरेशन, ऑक्सिडेशनचा रेट कमी होईल आणि त्यामुळे शरीरात तयार होणारी एनर्जी पण काय होते, कमी होते. आणि जर एनर्जी कमी तयार झाली, प्रत्येक सेलला ऑक्सिजन जर कमी मिळाला तर तयार होणारे ATP कमी होतात आणि परिणामी इम्युनिटी काय होते, कमीच राहते एखाद्या व्यक्तीची. देन लंग इन्क्रीजेस इन साईज. आता बघा, आफ्टर एक्सेलेशन लंग छोटे होतात. आफ्टर इन्हेलेशन श्वास घेतल्यानंतर लंग्सचं व्हॉल्यूम वाढतो, थोरॅसिक व्हॉल्यूम, आणि आफ्टर एक्सेलेशन डायफ्रॅगम काय होतं, डोम शेप्ड होतं आणि लंग्सचं व्हॉल्यूम आपोआप कमी होतं. प्रेशर वाढल्यामुळे लंग्स छोटे होतात साईजमध्ये. दे टेक द नॉर्मल पोझिशन, दे टेक द नॉर्मल साईज. बट इन द इम्फिझेमा, इवन आफ्टर एक्सपायरेशन, इवन आफ्टर एक्सेलेशन, दॅट लंग्स लॉस द इलास्टिसिटी, lungs lost the elasticity of alveolus also, bronchioles also lost the elasticity, therefore they can't contract and relax properly and they remain increased in size. ते मोठ्याला मोठेच राहतात. इवन आफ्टर एक्सपायरेशन झाल्यानंतर सुद्धा लंग्स इन्फ्लाटेड असतील, फ्लॅट असतील, मोठे असतील साईजमध्ये, राहिलेला कार्बन डायऑक्साईड शरीरातच राहील. ते ऑक्सिजन घेऊ शकत नाहीत कारण शरीरात हवा आपोआप लंगमध्ये भरलेली आहे, कारण CO2 बाहेर टाकला गेलेला नाही आहे. म्हणून CO2 इन्क्रीज असलेली, द एअर विच इज रिच इन CO2 दे आर रिमेन इन द बॉडी अँड द एअर विच इज रिच इन O2 दे कांट टेक बाय द लंग बिकॉज दर इलास्टिसिटी इज लॉस्ट. म्हणजे शरीरातल्या लंग्सच्या वॉल्सची, ॲल्व्हिओलसची इलास्टिसिटीच लॉस्ट होते. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स्ड होण्याची क्षमता, लवचिकता कमी होते. त्यामुळं ते हवा घेऊ शकत नाहीत आणि CO2 असलेली हवा बाहेर फेकू शकत नाहीत. त्यामुळे लंग्समध्ये जी इम्प्युअर एअर आहे, कार्बन डायऑक्साईड रिच एअर आहे, ती तशीच राहते. त्यामुळं लंग्स डायफ्रॅगम फ्लॅट राहतो, लंग्सचे थोरॅसिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज राहतं, लंग्स मोठे राहतात. देन कॉजेस काय, कशामुळे होतो एम्फिझेमा? दॅट इफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ऑल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दे कांट डायग्नोज प्रॉपरली, they can't treat properly, if precaution measures they can't take properly, then they are result into the emphysema. जर कुठलाही रेस्पिरेटरी डिसीज आहे, मग सर्दीपासून ब्रॉन्कायटिसपर्यंतचा, जर तो प्रॉपरली ट्रीट केला गेला नाही तर त्याचा रिझल्ट काय होतो, ॲल्व्हिओलार सॅक्स डॅमेज होतात, लंग्स डॅमेज होतात. देन कशामुळे होतात, कॉज काय, स्मोकिंग सगळ्यात महत्त्वाचं कारण. CD दॅट बिडी किंवा सिगारेटचं सेवन करणं. देन स्मोकिंग आपण म्हणू, किंवा स्मोकिंग करणाऱ्या व्यक्तीच्या नेहमी संपर्कात राहणं. म्हणून जिथे खूप लोक काम करतात, जसं शाळा, कॉलेज, हॉटेल्स, पब्लिक प्लेसेस आहेत, त्या ठिकाणी स्मोकिंग बॅन केलं गेलेलं पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ वैयक्तिकरित्या तुम्ही स्मोकिंग करा असा होत नाही, म्हणजे सगळ्यांना त्रास होऊ नये त्याचा. देन एअर पोल्युशन इट रिझल्ट इन टू द increase in concentration of carbon dioxide, carbon monoxide, the oxides of sulfur and the oxides of nitrogen. Industrial area and the area which is having the high concentration of population, they are also having the air pollution. बघा, व्हेकल्सचं संख्या जास्त असणं, देन पॉप्युलेशन जास्त असणं, हे एअर पोल्युशनमध्ये रिझल्ट होतं. आणि एअर पोल्युशन जिथं जास्त असेल तिथं कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड आणि सल्फर आणि नायट्रोजनच्या ऑक्साईड्स जास्त तयार होतात इंडस्ट्रीजमध्ये आणि त्यामुळे एम्फिझेमा होऊ शकतो. क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस अँड मेनी रेस्पिरेटरी डिसीजेस, खूप सारे रेस्पिरेटरी डिसीज आहेत, जसं ॲलर्जिक सर्दी आहे, ॲलर्जिक अस्थमा आहे, क्रोनिक निमोनिटिस आहे, देन क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस आहे, ॲक्यूट ब्रॉन्कायटिस आहे, निमोनिया आहे. हे सर्व डिसीज प्रॉपरली ट्रीटमेंट नाही दिले तर त्यामुळे सुद्धा एम्फिझेमा होऊ शकतो. देन सिम्पटम्स, लक्षणं काय असतील? देन शॉर्टनेस ऑफ
ब्रीथ ऑर ट्रबल इन द ब्रीथिंग, श्वास घ्यायला त्रास होणं, चेस्टमध्ये पेन होणं, जेव्हा लंग्सची इलास्टिसिटी कमी झालेली आहे, अल्व्हेओलार सॅक्सची इलास्टिसिटी कमी झालेली आहे, ब्रॉन्क्युल्सची इलास्टिसिटी कमी झाली, दे कांट रिलॅक्स अँड कॉन्ट्रॅक्ट प्रॉपरली, देन दे कांट एक्सपेल CO2 प्रॉपरली, CO2 रिमेन इन द लंग, देअर thoracic volume is increases and therefore there is a trouble in breathing, श्वास घ्यायला त्रास होतो. देन लंग रिमेन इन्फ्लाटेड, लंगचं व्हॉल्यूम, त्यांचं आकारमान मोठंच राहतं, कारण CO2 रिच एअर बाहेर गेलेली नाही, ऑक्सिजन रिच एअर आत पोचू शकलेली नाही. देन रिड्युस्ड O2 इंटेक, यामुळे ऑक्सिजनचा इंटेक बॉडीमध्ये कमी होतो आणि CO2चं अँड इट ऑल्सो रिड्यूस द CO2 एक्सपेल्शन कॅपॅसिटी, CO2 बाहेर टाकण्याची क्षमता कमी होते. आणि जे निमोनियाचे आपण सिम्पटम्स बघितलेत किंवा अस्थमाचे बघितलेत, ब्रॉन्कायटिसचे बघितलेत, म्हणजे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, श्वास घ्यायला त्रास होणं, छोटे श्वास असणं. देन छोटे श्वास असणं म्हणजे श्वासांची लांबी कधी वाढते. बघा, एखादा प्रॉपर योगा करणारा व्यक्ती आहे, रोज योगा करणारा, एक्सरसाइज करणारा, ज्याची हेल्थ चांगली आहे, सायकलिंग करतोय, चालतोय खूप, तर त्याचे श्वासांची लांबी काय असते, आणि श्वासांची लांबी आयुष्याची लांबीही ठरवते. उदाहरणार्थ तुम्ही बघा, anaconda, they respire 3 times in a minute and we are respiring many times in the minute. Anaconda having a longer life. कासव तुम्ही बघा, जुनी काळातली माणसं म्हणतात, म्हातारी माणसं म्हणतात आपल्या घरातली, की हळूवारीपणे जेवावं, निवांत खावं, निवांत श्वास घ्यावेत, म्हणजे 10 लागेल इतकं काम करू नये. त्याचा अर्थ असा होता की तुम्ही जेव्हा श्वासाची लांबी वाढवता, ती प्राणायाम करून वाढवता येते, एक्झरसाईज आणि योगानी वाढवता येते. म्हणजे वेन अ लॉंग ब्रीथ इज टेकन, दॅट having a more amount of oxygen in your lungs, आणि हा मोर अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन जास्त एनर्जी देतो शरीरात, तर श्वास छोटे होतात. देन इट रिड्युसेस द ऑक्सिजन इनटेक अँड इट रिड्युसेस द CO2 एक्सपेल्शन. CO2 जर शरीरातच राहिला आणि ऑक्सिजन नाही आला शरीरात, तर त्यामुळे काय काय होऊ शकतं, की भूक नाही लागत, चेस्ट पेन होतो, देन म्युकस सिक्रिशन होत आहे कुठं, लंग्समध्ये, ताप येतो. ह्या सतत होणाऱ्या इन्फेक्शनमुळे, म्युकस सिक्रिशनमुळे देर इज अ रिझल्ट इन फेवर झाल्यानंतर आपोआप शरीर टेम्परेचर कमी करतं, चिल्स होतात, पुन्हा थंडी वाजून येते, स्वेटिंग होते. हे जे निमोनियामध्ये होतं त्याचे खूप सारे फंक्शन आपल्याला इम्फिझेमामध्ये सुद्धा सिम्पटम्स बघायला मिळतात. देन मेन सिम्पटम्स आहे दॅट लंग रिमेन इन्फ्लाटेड, लंग इन्फ्लाटेड राहतात, त्यांचं थोरॅसिक व्हॉल्यूम इन्क्रीज राहतं, साईज इन्क्रीज होतं, एक्सरेमध्ये दिसून येतं ते. हाऊ इट इज ट्रीटेड, इट कांट क्युअर्ड परमनंटली. सगळ्यात एक महत्त्वाचं वाक्य लक्षात ठेवायचं आहे, इम्फिझेमा झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला पूर्णपणे दुरुस्त करता येणार नाही. इट कांट क्युअर्ड परमनंटली, नेहमीसाठी क्युअर होऊ शकत नाही डिसीज. काय करावं लागतं, जर एखादी गोष्ट दुरुस्त करता येत नसेल, समजा फाटलेला कपडा दुरुस्त करता येत नसेल, तर आपल्याला शिवून वापरतो आपण त्याला ती जागा, पण तो फाटणारच, ती जागा भरून नाही निघणार. तसं इम्फिझेमा आपल्याला त्याचं प्रोग्रेशन, त्याचं वाढणं थांबवता येईल, आहे की नाही, त्याचं वाढणं थांबवता येईल. तो पूर्णपणे क्युअर करू शकत नाहीत आपण, बट प्रोग्रेशन ऑफ दीज डिसीजेस, ह्या डिसीजची प्रगती जी आहे, प्रोग्रेशन आहे, ती आपल्याला थांबवता येईल. कशी, बाय युझिंग ब्रॉन्कोडायलेटर ड्रग्स. आपले जे ब्रॉन्कीज आहेत, ब्रॉन्कस आहे, टर्मिनल आणि इनिशियल ब्रॉन्क्युल्स आहेत, ब्रॉन्कीज आहेत, यांचं जे इन्फेक्शन होतं म्युकस वाढल्यामुळे, तर ते ड्रग्जमुळे, कुठल्या ब्रॉन्कोडायलेटर ड्रग्ज यांची रुंदी आपल्याला स्प्रे किंवा औषधं घेऊन काय करता येते, वाढवता येते. म्हणजे श्वास घ्यायला जागा उरेल जरी म्युकस प्रेझेंट असला तरी. आणि अँटीबायोटिक ट्रीटमेंटमुळे काय होईल, हा म्युकस आपोआप सिक्रेट होणं कमी होईल. का, तर इन्फेक्शनचं बेस कमी होईल. इन्फेक्शनचं कारण महत्त्वाचं जे असतं, काय, बॅक्टेरिया असतील, व्हायरसेस असतील किंवा काही संसर्गजन्य आजार असतील, ते मूळ कमी करणं म्हणजेच अँटीबायोटिक काय करतात, प्रॉपरली बेसवर अटॅक करतात. अँटीबायोटिक दे आर फाईट विथ द प्रॉपरली बॅक्टेरिया, फंगस, व्हायरसेस ऑर द नॉट व्हायरसेस कांट ट्रीट प्रॉपरली. देन मायकोप्लाझ्मा असतील, यांच्यावरच अँटीबायोटिकने आपल्याला काय करता येते, ट्रीटमेंट करता येते. बघा, इम्फिझेमा इट कांट क्युअर्ड परमनंटली, बट इट्स प्रोग्रेशन इज स्टॉप्ड or its progression of diseases, it is reduces by using bronchodilator drugs and antibiotic drug and oxygen therapy. आपल्याला व्हेंटिलेटर वापरू शकतो आपण. आफ्टर डिसीजेस आपल्याला बघायचं व्हेंटिलेशन म्हणजे काय. आपले लंग्स जे काम करतात श्वास घेण्याचं आणि श्वास सोडण्याचं, तेच काम जर आपल्या लंग्सला प्रॉपरली करता येत नसेल तर हेच काम एक मशीन करते, ज्याला आपण व्हेंटिलेटर म्हणतो. शरीरात ऑक्सिजन घेण्याचं, जे आत्ता कोरोना किंवा कोविड-19 या डिसीजसाठी वापरले जातात.
अँड इंडियामध्ये व्हेंटिलेटर्सची संख्या खूप कमी आहे. आपण आपोआप एखाद्या पर्सनला हवेतला ऑक्सिजन देऊ शकत नाही, जो व्हेंटिलेटरनी दिला जातो. आर्टिफिशियल व्हेंटिलेशन असतं हे. जसं आपण म्हणतो घराला खिडकी आणि दार कशाचं काम करतात? व्हेंटिलेशनचं. अशुद्ध हवा बाहेर जाणं आणि शुद्ध हवा आत येणं. तसं आपल्याला ऑक्सिजन थेरपी देता येईल, म्हणजे व्हेंटिलेटर यूज करून ऑक्सिजन देता येईल पर्सनला, जेव्हा लंग्स काम करण्यासाठी इनॅबल आहेत. देन ब्रॉन्कस किंवा ब्रॉन्क्युल्सची डायमीटर वाढण्यासाठी, डायलेट करण्यासाठी आपल्याला अँटीबायोटिक वापरता येतील, स्प्रेज म्हणजे ड्रग्ज वापरता येतील. तर इट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द निमोनिया अँड द इम्फिझेमा, इट्स कॉजेस, symptoms, treatment and the prevention. What is the vaccination or the cure treatment? It is a brief introduction about these two diseases, and we have completed the asthma, then bronchitis, chronic bronchitis and acute bronchitis, then emphysema and pneumonia. The leftover 4 diseases we will learn in the next session. For today's, it is enough for today's. Thank you student, and please like and share my videos and subscribe for my YouTube channel. Thanks again.